फटाफट देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत। सब तो पहले नजर पाने आज सूबाई खबरों ते। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के पवित्र जन्म दिहाड़े को समर्पित भदौड़ विखे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की छत्र छाया हेठ नगर कीर्तन सजाया गया। इस मौके भारी गिनती ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਆਂ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਸਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਦਰਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਹਲਕਾ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਦੇ ਖਨੌਰੀ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ 3 ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। नौजवान ने मूँह ते पन्ना बन्निया होया सी। उसने दुकान दे विच दाखल हुंदे ही दुकानदार नूं सोने दीयां मुंदरियां विखाउण लई कहा ते मौका मिलदे ही सोने दीयां 3 मुंदरियां लैके फरार हो गया। सीसीटीवी कैमरे दे विच लुटेरा कैद हो गया, जिस दे आधार ते पुलिस ने मामला दर्ज करके कार्रवाई आरंभ कीती है। बीते दिनी राजपुरा दे पिंड नलास दे विच इलैक्ट्रॉनिक दी दुकान ते चोरी दी घटना वापरी। इत्थे चोर 5000 दी नकदी समेत होर कई कीमती सामान लैके फरार हो गए। दुकान के मालक ने कहा कि जदों मैं सवेरे दुकान ते पुज्जा तो वेख्या कि दुकान दा शटर टुटा होया सी। हालांकि चोर सीसीटीवी दे विच कैद हो गए ने ते पुलिस मामले की पड़ताल जारी होने की गल आख रही है। नगर कौंसल चोणां नूं देखदे कैबिनेट मंत्री साधू सिंह धर्मसूत ने पटियाला जिले के ऑबजरवरां दे नाल मुलाकात की है। मीटिंग तो बाद प्रेस के नाल गलबात करते हुए उन्होंने दस्सिया कि ईमानदार ऑबजरवरां नूं टिकटां दित्तियां जाणगीआं। तवा मंडी तो एक अजिहा मामला सामने आया जिथे 25 नौजवानों के परिवारों ने उन्होंने नाल हुई धोखाधड़ी का खुलासा किया। इन्हां परिवारां तो लड़की वालियां ने विआह के नाम ते लाखां रुपए ठग लए ने, जो लड़की उन्हां दे मुंडे नूं विआह तो बाद विदेश ले जावे। कई नौजवानों के परिवारां ने लड़कियां नूं पढ़ाया लिखाया ते आइल्स तक करवाई। उस तो बाद लाखां रुपए खर्च करके बाहर भेजा गया, पर बाहर जाके इस सारा विवाद शुरू हो गया। सरदूलगढ़ के विकास कार्यां की उस समय पोल खुल गई जदों वार्ड नंबर 4 दे विच बन रही गली निर्माण का मटीरियल चैक करवाया गया। ठेकेदार दे वल्लों घटिया मटीरियल की वरतों की जा रही है, पर इस कारण गली वासियों और नगर पंचायत ने पहुंच के गली निर्माण का काम रुकवा दिता। शहर वासियों ने प्रशासन के पुराने ठेकेदार नूं हटाउण दी मंग कीती है ते नवे ठेकेदार नूं वधिया मटीरियल की वरतों करन दी हिदायत देण दी मंग कीती। खबर पट्टी तो है जिथे पुलिस ते बदमाशों दरमियान वड्डी मुठभेड़ हुई है। पट्टी नेड़े यह सारी वारदात हुई है। एक बदमाश पुलिस ने फायरिंग करके ढेर कर दिता, जबकि 4 जख्मी हुए ने। ਇਹ ਪੰਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਵੇਰੇ 2 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੁੱਟਖੋਹ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ 2 ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਲੇਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਰੋਂ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕੇ ਸਨ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਦਮ ਤੇ ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। लुटेरिया ने बीते दिन 2 पेट्रोल पंपों को निशाना बनाया सी ते उस तो बाद 5 होर पेट्रोल पंपों को भी निशाना बनाया गया सी। ਅੱਜ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਸਟੋਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਫਿਰ 85000 ਦੀ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਹਵਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। मामले की पुलिस के कोल शिकायत दर्ज करवाई गई है तो पुलिस ने मुलजिम नूं गिरफ्तार करके अगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अमृतसर के लोहगढ़ दे विच अंगीठी दे धुएं ने मां पुत की जान ले लई। पिता नूं इलाज के लिए गुरु नानक हस्पताल दे विच दाखिल करवाया गया, जिथे दस्सिया जा रहा है कि अफजल सोने के गहने बनाने का काम करता सी ते पिछले 4-5 महीनों तो इत्थे कमरा किराए ते लैके रह रहा सी। ਵਧੇਰੇ ਠੰਡ होने करके परिवार ने कमरे में कोले की अंगीठी बाली हुई सी, जिस कारण यह हादसा वापरिया। ट्रैक्टर परेड मामले ते सुप्रीम कोर्ट दे विच सुनवाई टल चुकी है। मामले ते बोलदे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली च एंट्री कानून व्यवस्था का सवाल है।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਟਲ ਗਈ ਹੈ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੁਝ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਲਕਸ਼ਮੀਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੱਢੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਅਤੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਟਰੈਕਟਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰਗ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੇਂਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣਾ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਜਾਏ ਗਏ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੌਸ਼ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੋਹ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗਿਰੋਹ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗਿਰੋਹ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਖੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਾਲ 'ਚ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਪਿੰਡ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲਗਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ 16 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 23 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮਾਰਗ ਤੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਗਨੀਮਤ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 20 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਨਿਤਨਾਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੰਤ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ 11 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਡ ਫਲੂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੋਲਟਰੀ ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜ ਬਰਡ ਫਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਰਨ। ਜੀ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜਕੱਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਵੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਪਰੇਡ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪਰੇਡ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
सरहदी सुरक्षा फोर्स यानी कि BSF अधिकारी का कहना है कि कोरोना वायरस के कारण लागू दिशा निर्देशों अनुसार लोगों को आउण की मंजूरी नहीं है। ਤੇ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ MP ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਟਿਮ ਉੱਪਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। संसद मैंबर टिम उप्पल दे वल्लों अपने सोशल मीडिया खाते राਹੀਂ ਇਹ जानकारी दी गई है। संसद मैंबर टिम उप्पल ने इस नामजदगी के लिए खालसा एड दे वल्लों कीते गए कामां दी एक लिस्ट भी साझी की है। इस लिस्ट में खालसा एड वल्लों कनेडा विखे कोविड के समय कनेडियन नागरिकता की की गई मदद का भी जिक्र है। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੋਰਨਵਾਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਤੋਂ 13 ਜੂਨ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ G7 ਸੰਮੇਲਨ ਸ਼ਿਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੌਨਸਨ ਨੇ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਅ ਕਾਰਨ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। अमरीका के नवे चुने गए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इतिहास रचिया है। 20 जनवरी को सौ चुकन जा रहे बाइडेन ने अपने प्रशासन के अहम अहुदियां ते 13 महिलावां की नियुक्ति की है। घट्टो घट्ट 20 भारतीय अमरीकियों को नामजद किया गया है। इन्हां 20 भारतीय अमरीकियों के विचों घट्टो घट्ट 17 लोग शक्तिशाली व्हाइट हाउस के महत्वपूर्ण अहुदा संभालणगे। अमरीका की कुल आबादी का 1% अमरीकी भारती ने इस छोटे भाईचारे विचों किसी प्रशासन विच पहली बार इन्नी वड्डी गिनती दे विच लोकां नूं नियुक्त किया जाएगा। पाकिस्तान दे विच सिंधी भाईचारे वल्लों इमरान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। आधुनिक सिंधी राष्ट्रवाद के संस्थापकों के विचों एक GM सैयद 117वीं जयंती दे आयोजित एक विशाल आज़ादी समर्थक रैली दे विच प्रदर्शनकारी सिंधु देश की आज़ादी के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और होर विश्व नेतावां दे पोस्टर हत्थां दे विच लैके नजर आए ने। UIDAI ने एक सहूलत दी है जिसकी वरतों दे नाल घरों अपने आधार दे विच बदलाव किए जा सकते हैं। हालांकि हाले भी कुछ बदलाव ते सहूलतां हैं जिन्हां दे लई उन्हां नूं नज़दीकी आधार कार्ड केंद्र ते जाना पवेगा। तुसीं अपना नाम, लिंग, पता, जन्म तरीक ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। यूनियन बजट 1 फरवरी 2021 ਨੂੰ पेश किया जाएगा। राष्ट्रपति शुक्रवार यानी कि 29 जनवरी ਨੂੰ सवेरे 11 बजे संसद के दोनों सदनों ਨੂੰ संबोधन करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ते उन्हां दी टीम सामने एक बार फिर बजट पेश करना एक चुनौती भरिया काम होगा। चेते रहे कि 26 नवंबर 1947 तो बाद पहली बार बजट दीयां कापियां नहीं छापियां जाणगियां। कोविड-19 ਨੂੰ देखते हुए सरकार ने इस बार बजट दीयां कापियां ना छापण का फैसला किया है। जेकर तुहाडा भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दे विच बैंक खाता है तो बैंक ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ घर पहुंचने वाली सेवावां का लाभ लै सकते हो। SBI ने अपने गाहकों के लिए चैक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर का पिकअप अकाउंट स्टेटमेंट, रिक्वेस्ट, टर्म डिपॉजिट रसीद वर्गियां घर पहुंच सेवावां शुरू कर दित्तियां ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार नूं स्टार्टअप नूं उत्साहित करने के लिए 1000 करोड़ रुपए के स्टार्टअप इंडिया सीड फंड का ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि इस दे नाल रोजगार के मौके वधणगे। इस दे नाल लोकां दी जिंदगी दे विच सुधार होवेगा। देश भर दे विच काम करने वाले स्टार्टअप अज देश दे विच टॉयलेट तो लैके PP किटां अते अपाहजां नूं वख-वख सेवावां देण तक खेतर दे विच काम कर रहे ने। ते बॉलीवुड ते नजर पाउने बॉलीवुड गपशप के जरिए करण जौहर ने बाद दे विच अपने नवे प्रोजेक्ट का ऐलान किया है। करण दा कहना है कि यह नवा प्रोजेक्ट नवे जमाने का सिनेमा तुहाडे सामने रखेगा। करण जौहर ने सोशल मीडिया ते एक तस्वीर साझी की है। इस तस्वीर दे विच लिखिया है कि कहानियां हुण भाषा दे विच नहीं बजियां हुंदियां, उन्हां दी भरपूर मनोरंजन दी योग्यता हुंदी है। वो तुहानूं कित्थे ले जांदे हन ते तुहानूं किवें महसूस करवाउंदे हन, ये सब दृढ़ हन। पिछले कई सालां च असीं अजिहियां कहानियां लैके आए हां।
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਤੇ ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਪਲਸ ਪੋਲੀਓ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਪਲ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਪਲ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਲੀ ਅੱਬਾਸ ਜ਼ਫਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ, ਨਾਰਦ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਜ ਕੋਟਕ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੂੰ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਤਾਂਡਵ ਵਿਰੁੱਧ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਉਸਤਾਦ ਗੁਲਾਮ ਮੁਸਤਫਾ ਖਾਨ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ, 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਕਲ ਸ਼ਤਰੰਜ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ 14 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੇਡੇ ਗਏ। ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਮੈਗਨਸ ਕਾਰਲਸ, ਡੱਚ ਖਿਡਾਰੀ ਅਨਿਸ਼ ਗਿਰੀ ਅਤੇ ਸਟੀਵਨ ਨਿਕਲਸ ਗ੍ਰੈਂਡ ਲੌਕਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਗਨਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਫਿਡੇ ਦੇ ਅਲੀਜਾ ਫਰੂਜ਼ਾ ਤੇ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਨਿਸ਼ ਗਿਰੀ ਨੇ ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਆਰੀਅਨ ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੈਨਾ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਤੇ ਓਲੰਪਿਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ 25 ਮੀਟਰ ਰੈਪਿਡ ਫਾਇਰ ਪਿਸਟਲ T1 ਟ੍ਰਾਇਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੂਜਾ ਜਦਕਿ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਸ਼ਿਵਮ ਨੇ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 580 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਸਕੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਡ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਵਰੂਪ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖੇਡ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਈਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਡ ਨਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਓਲੰਪਿਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਿਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਟੋਕੀਓ ਦੇ ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਾਧੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।